નમસ્કાર, એશિયાના સૌથી જૂના અખબાર મુંબઈ સમાચારના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર આપનું સ્વાગત છે અને હું છું જીગર પંડ્યા. નજર કરીશું મહત્વના સમાચારો. વડાપ્રધાન મોદીએ લોકસભામાં બંધારણની 75મી વર્ષગાંઠ પર પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે ભારત લોકશાહીની જનની છે અને આપણું ગણતંત્ર સમગ્ર દુનિયા માટે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત છે. આ ગર્વની ક્ષણ છે. લોકશાહીના અવસરને મનાવવાનો આ અવસર છે. ભારતનો નાગરિક તમામ કસોટી પર ખરો ઉતર્યો છે અને લોકશાહીની સફળતાનો આધાર રહ્યો છે. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम सब के लिए और सभी देशवासियों के लिए इतना ही नहीं, विश्व के लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए भी हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का पल है. बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का ये अवसर है. संविधान के 75 वर्ष की यात्रा, यादगार यात्रा और विश्व के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र की यात्रा, इसके मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दीर्घदृष्टि, हमारे संविधान निर्माताओं का योगदान और जिसको लेकर के आज हम आगे बढ़ रहे हैं, ये 75 वर्ष पूर्ण होने पर एक उत्सव मनाने का पल है. વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું કે જ્યારે આપણે બંધારણ પર વાત કરીએ છીએ અને બંધારણ બતાવીએ છીએ ત્યારે એ સાચું છે કે આધુનિક ભારતનો દસ્તાવેજ છે, પરંતુ તે પ્રાચીન ભારત અને તેના વિચારો વિના ક્યારેય લખી શકાયું ન હોત. ભારતના બંધારણની સૌથી ખરાબ વાત એ છે કે તેમાં ભારતીય કંઈ નથી. આ તમારા નેતા સાવરકરે કહ્યું હતું, જેમની તમે પૂજા કરો. I'd like to quote also in Hindi. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है. यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं. લોકસભામાં બંધારણ પર ચાલી રહેલી ચર્ચામાં હવે ભાજપના સાંસદ અનુરાગ ઠાકુરે રાહુલ ગાંધી પર પલટવાર કરતા જડબાતોડ જવાબ આપ્યો. અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી સતત બંધારણ બતાવી રહ્યા છે, પરંતુ મેં અગાઉ કહ્યું તેમ તેમને એ પણ નથી ખબર કે બંધારણમાં પાના કેટલા છે. આજે આ લોકો બંધારણને બચાવવાની વાત કરી રહ્યા છે. ભાજપ પર અંગૂઠો કાપવાના મનગઢત આરોપો લગાવી રહ્યા છે. તેઓ ભૂલી જાય છે કે તેમના રાજમાં શીખોના ગળા કાપવામાં આવ્યા હતા. लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खोला ही नहीं. आज मैं इसी, क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद उन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोलकर नहीं देखे. अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा है सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी. उन्होंने लिखते हैं, our constitution was crafted by the finest and most emancipated minds of the time, and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided success governments. वो इनकी नेहरू जी की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं. और उन्होंने लिखा है कि जाइंट्स लाइक B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, सरदार पटेल, K.M. मुंशी अलादी डिबेट प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द बेसिक फ्रीडम. उन्होंने श्रेय दिया है तो अम्बेडकर जी को, सरदार पटेल और आगे. सर इसके अगले पन्ने पे क्या लिखते हैं गोपाल शंकर नारायण? और ये इन्हीं का ही है सर, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जो इन्होंने हाउस में दिखाया. इसमें लिखा है, वर इट नॉट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंदिरा गांधी वुड हैव बीन कंपेल्ड टू एंड द डार्केस्ट एपिसोड इन इंडिपेंडेंट इंडिया बाय एंडिंग द इमरजेंसी. यानी कि संविधान की ताकत थी जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था, तो ये संविधान की ताकत थी. और ये आपके इसके अंदर लिखा है, राहुल जी जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही, कभी पढ़ा भी नहीं आपने. और इसमें आगे लिखा है सर, आप चेयर को बोलो, और ये अधिकार दिया है. પીએમ
પીએમ મોદીએ સંસદમાં કહ્યું કે આપણે વિવિધતાની ઉજવણી કરીએ છીએ, પરંતુ ગુલામીની માનસિકતામાં ઉછરેલા લોકો વિવિધતામાં વિરોધાભાસ શોધતા રહે છે. આવા લોકો વિવિધતામાં ઝેરી બીજ વાવવાની કોશિશ કરતા રહ્યા છે, જે એકતાને નુકસાન પહોંચાડે છે. આર્ટિકલ 370 દેશની એકતામાં અવરોધ હતો, તેથી અમે કલમ 370 ने दफनावी दीदी. संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है. जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या हुआ था. जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया. संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए. और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला. यह सब हिंदुस्तान दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था. भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी. અમદાવાદ શહેરની રિવરફ્રન્ટ પોલીસ ટીમ દ્વારા મોર્નિંગ વોક કરનારાઓની અને ખાસ કરીને મહિલાઓની સુરક્ષા માટે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર વિકસાવવામાં આવ્યા છે, જેના થકી પોલીસ ઝડપી અને વધારે પેટ્રોલિંગ કરી શકશે. આ ઉપરાંત આસપાસના રિવરફ્રન્ટ પર ચાંપતી નજર પણ આ શી ટીમ રાખી શકશે. ગુજરાત પોલીસની 13 તુજકો અર્પણની એક અનન્ય પહેલ. 2 વર્ષમાં 2802 કાર્યક્રમો યોજીને ગુજરાત પોલીસે રૂપિયા 180.37 કરોડથી વધુનો કિંમતનો મુદ્દામાલ મૂળ માલિકોને પરત કર્યો. મંદિર ચોરીના 65 ગુનાઓ ડિટેક્ટ કરીને 130 આરોપીઓને પકડવામાં આવ્યા. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેલ્થ વિભાગના ફૂડ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા વિવિધ એકમો પર ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું. અલગ અલગ વસ્તુઓના નમૂના લેવામાં આવ્યા, તેને લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતમાં ઠંડી વધી રહી છે. રાજ્યમાં દિવસ દરમિયાન પણ ઠંડીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. રાજ્યભરમાં ઠંડીનું જોર વધ્યું, જેમાં વિવિધ શહેરોમાં તાપમાનમાં ઘટાડો થતાં ઠંડીનો ચમકારો લોકોએ અનુભવ્યો. રાજ્યમાં અમદાવાદ સહિત મોટા ભાગના શહેરોમાં તાપમાન નીચું જોવા મળ્યું. સૌથી વધુ ગુજરાતમાં નલિયા ઠંડુગાર શહેર રહ્યું હતું. મુંબઈ સમાચાર દ્વારા મુંબઈમાં કાંદિવલી ખાતે રમતોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. કાંદિવલી રિક્રિએશન ક્લબમાં ચેસ, કેરમ, બેડમિન્ટન, રંગપૂર્ણી હરીફાઈ તેમજ ટેબલ ટેનિસ જેવી અલગ અલગ રમતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. પ્રતિભાને પૂરતું મંચ મળી રહે તેવા શુભ હેતુ સાથે આ આયોજન કરવામાં આવ્યું. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના બજાણા નાના ગોરૈયા રોડ પરથી ગેરકાયદેસર દેશી હાટ બનાવટની બંદૂક સાથે એક શખ્સ ઝડપાયો. સુરેન્દ્રનગર એસઓજી ટીમે બજાણાના શખ્સને રૂપિયા 1500ની દેશી હાથ બનાવટની બંદૂક સાથે જબ્બે કરીને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ હતા અત્યાર સુધીના મહત્વના સમાચાર. વધુ સમાચારની અપડેટ માટે જોતા રહો મુંબઈ સમાચારની ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ. નમસ્કાર.